So we'll see on this BST in practice whether a BST is well balanced or ill balanced depends on order of insertions. अब insert गर्ने बेलामा राम्रोसँगले balance गरेर insert गरियो भने चाहिँ it'll be that it will be well balanced, and then BST in practice will be more efficient. So please note this second point here. If the inserted elements are randomly ordered, the binary search tree will probably be reasonably well balanced. It says so. So randomly ordered भयो भने probably the chances of being well balanced is more. Before that, we will see how this insertion is done here. Inserting lion, fox, rat, cat, pig, dog, and tiger onto a binary search tree. That a construct of and do note that these are not in ascending order. Ascending order means in a random order. Similar to what the second point here said, that if the inserted elements are randomly ordered, the BST will probably be reasonably well balanced. So these are on a random order. Initially, lion will be the first one. If you insert fox, fox is less. It goes to the right subtree or the right leaf node of the root node that contains the element lion. The rat goes on to its right. Similarly, cat will come on to the right of fox. PIG will go on to the left of the node containing the root node containing the element rat. So you can see randomly भएको बेलामा it's fairly well balanced. It's fairly well balanced, right? It doesn't have something like a trail of right leaf node, or it doesn't have something as a trail of left nodes. So we will see about ascending order ma आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने we will see that insertion of C, this order is ascending: cat, dog, fox, lion, pig, and rat. You insert cat and then dog, you have a right trails of leaf nodes, and it's really ill balanced. It's really ill balanced. In this case, the binary search tree efficiency will decrease to of a linear order. जतिवटा item बढाउँदैको त्यति time complexity बढेर जान्छ linearly, which is not good. We prefer it to be logarithmic. BST in practice, following trails. So you will see how 35 randomly generated elements are here. So here randomly generated, so it's fairly well balanced, right? It's fairly well balanced. If you call not fully well balanced, but fairly well balanced, it's not that ill balanced. See, you can see that level depth is up to 7. Level 6 has significant number of nodes. Level 5, level 4, level 3, level 2, and so on. Second trial with n is equal to 35. So note that these are just randomly generated. Randomly generated गरेर चाहिँ एउटा नोडमा राखेर यस्तो खालको रिजल्ट आयो भनेर भनिएको. Even this one, if you consider the left subtree, is fairly well balanced. But if you consider this part, except this, so you can say that this is also fairly well balanced. Rahul, are you here now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So there is some repetition from the mic. Okay, thank you. So we just saw that randomly generated variable nodes or the randomly inserted nodes, they are fairly well balanced, but then ascending order my insertion गरियो अथवा descending order my insertion गरियो भने it will give us a tree with right trails or left trails, and that is really not appreciated because that decreases the efficiency by increasing the time complexity of our program to do different operations such as insertion and searching, or maybe deletion, because you need to search first to insert,
right? Searching is there. You need to search first to insert, and then you need to delete. You need to search first to delete as well. So so what we do is, in general, would like something that is we would like something that is fairly fairly balanced, right? If we go on to the definition of fairly balanced, as I talked about yesterday, you can see that whether a BST is well balanced or ill balanced depends on the order of insertions. Yes, we just saw that, right? Insertion random by when if well balanced, it's in increasing order or an ascending order, it becomes ill balanced. It becomes more ill balanced. If the inserted elements are randomly ordered, the BST will probably be reasonably well balanced. Same point is repeated. If the inserted element happen to be in ascending order, we already say that it becomes extremely ill balanced. Let me just take you to see यो डेप्थ को कुरा आउँछ है, यो डेप्थ को कुरा आउँछ when we see that. Remember depth from yesterday. So binary search tree deletion. In a binary search tree deletions, we are presented with three basic types of deletion. The first one being the item to be deleted is the leftmost element. Deleting a subtree's leftmost element is the topmost element, or we need to delete an arbitrary given element in a binary search tree. In case we are deleting a leftmost element, what happens is that two cases can be considered. Cases are nested, okay? So please pay attention, and I will see the animation which will help you better understand it. Delete the leftmost element in a subtree. There are two cases to consider. These cases are that subtree's topmost node has no left side. The subtree's topmost node has a left side. Let's see what that means. Deleting a leftmost element. In case that topmost node has no left side. In case that the topmost node has no left side. So line go चाहे केही पनि छैन, we need to delete topmost delete गर्नुपर्ने छ. लाइन भन्ने एलिमेन्ट भएको नोड डिलिट गर्नुपर्ने छ र यसको लेफ्ट सब ट्री छैन भने चाहिँ के गरिएको छ भने बेसिकली के हुन्छ त, यो जुन बिफोरमा यो नोड लाइन एलिमेन्ट भएको नोडको एड्रेस अथवा लिंक छ भने यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर र्याटकोमा बनाइन्छ. बेसिकली जुन लाइनमा भएको यो यसको राइट नोडको यसको राइट लिफ भनौँ, यो राइट लिफको एड्रेस छ, त्यसैलाई बिफोरमा कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? सो बेसिकली यही जुन यो पोइन्टर छ, यो दिस एड्रेस is copied to before and you get something as such. So I guess this is making sense to you all. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next, topmost node has a left side. Link the leftmost link the leftmost node. Sir. हजुर सर यो अहिले अगाडि हामीले हेर्यौं नि त्यो टपमोस्ट एलिमेन्ट डिलिट गर्ने. हजुर सर फेरि लाइनको लेफ्ट चाइल्ड पनि भएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौं सर? हो त्यो हामी हेर्छौँ हैन, मिल्छ. अब हामी त्यही हेर्नेछौँ कि यसमा चाहिँ के कन्डिसन तपाईले यदि सम्झिनु छ भने द सबट्रीज टपमोस्ट नोड हैज नो लेफ्ट चाइल्ड भन्ने कन्डिसन हामीले हेरेको थियौं. नाउ विल बी डिलिङ विथ
the subtree topmost node having a left child, right? Okay, we'll see now case 2. Okay, link the leftmost node's parent to the leftmost node's right child भनेर भनिएको छ. So हामीले delete गर्नुपर्ने node is contains the element line. Okay, it contains the element line. Now we need to remove line, but we need to take care of the fact that it has a left subtree this time. कसरी गरिन्छ होला यो? कसरी गरिन्छ होला यो? क्याटलाई चाहिँ लाइनको ठाउँमा राख्न मिल्दैन बिकज फक्स इज अलरेडी देयर. फेरि फक्सलाई पनि एडिट गर्नु पर्यो. हजुर, ऱ्याटको चाइल्ड बनाउनु हुँदैन. ऱ्याटको त्यो पनि मिल्दैन होला हैन? फेरि तीनवटा चाइल्ड हुन्छ. लाइनको ठाउँमा ऱ्याट राख्यो भने के हुन्छ भने लाइनको ठाउँमा ऱ्याट राख्यो भने पी र PQRST, राइट? त्यो मिल्छ. तर अब फेरि depends on the item that is on the second depth 2 मा जुन आइटम छ त्यसलाई हुन्छ. सो depth 2 नै भएको आइटमलाई चाहिँ रुट बनाउनु पर्छ. ओके, बिकज वी आर गोइङ टु डिलिट अ रुट हियर. फक्स राख्दा हुने रहेछ. फक्स राख्यो भने त अनि फक्सलाई माथि राख्यो भने लाइनमा राख्यो भने लेट्स से दैट है त्यो के CAD भन्ने भ्यालु चाहिँ तपाईको अब यदि फक्सको चाहिँ फक्सको अब बेसिकली तपाईको लिफ नोडहरु भएको के हुन्थ्यो. सो लेट्स सी PIG जुन छ नि PIG it would be safe if you would PIG here. So cat लाई रिमुभ गरिएको छ. Topmost node has a left child. Link the leftmost node parent to the leftmost node's right child भनेर भनिएको छ. In case that topmost node has a left child, in our case, such as this CAD, यस्तो यो एनिमेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ जानेकै हो. सो हजुर, लेफ्टमोस्ट नोड कुन छ? यस, एनीवन? कसले के भन्नु? सो अलिकति रिपिट गरिदिनुहुन्छ, म अफ थिएँ. अफ हुनुहुन्थ्यो? हजुर. So basically डिलिटिङ अ लेफ्टमोस्ट एलिमेन्ट हेर्नु चाहिँ यो छ हैन, लाइन भन्ने छ, तर लेफ्ट सबट्री छैन भने यसमा टपमोस्ट एलिमेन्ट लाइन डिलिट गर्नुपर्ने भने इट्स बेसिक, एकदम सजिलो छ. त्यो लाइनमा भएको जुन ऱ्याटको लिङ्क छ त्यसलाई बिफोरमा राखिदिने हो. यस हो, राहुल बुझिन्छ यो? ओके. सो सेकेन्ड केसमा के छ भने तपाईको टपमोस्ट नोडको त लेफ्ट चाइल्ड भएको केसमा के गर्ने भन्ने केस छ. ओके, actually animation I'm getting this, I edited it and the order seems to be disturbed. Needing a leftmost node element, यो चाहिँ भइसक्यो. Needing a leftmost element यो पनि गऱ्यौँ. भर्खरै राहुललाई भने मैले presentation is fine till here. Deleting the leftmost node. Leftmost node कुन छ यसमा? cat, right? cat छ. सो लाइनमा भएको जुन क्याटको लिङ्क छ त्यसलाई चेन्ज गरेर त्यो क्याटमा भएको फक्सको लिङ्क यदि राखियो भने इट डज आवर वर्क. लेफ्टमोस्ट नोड डिलिट भएको छ. लेफ्टमोस्ट नोड एलिमेन्ट इज डिलिटेड नाउ.
सो विल कम टु द्याट माधव त्यो जुन रुट नोडै डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने केसमा विल कम टु द्याट सो ऱ्याटलाई डिलिट गर्नु पर्यो भनेदेखि ऱ्याटलाई डिलिट गर्नु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ भने ऱ्याट भन्दा ग्रेटर भ्यालु पनि छ स्मलर भ्यालु पनि छ राइट सो लेफ्टमा हेर्छ के लेफ्टमा हेर्छ ऱ्याटको लेफ्टमा हेर्छ पिआइजी कपी हुन्छ त्यसमा यो केसमा चाहिँ जुन तपाईँको माथिको छ नि बिफोर भन्ने जुन बाइनरी सर्च ट्री छ ऱ्याटलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ ऱ्याटको राइटमा पनि एलिमेन्ट हुन्छ लेफ्टमा पनि एलिमेन्ट हुन्छ बट द सेफ बेट वुड बी एउटा त्योभन्दा ठ्याक्कै अलिकति स्मलर भ्यालु राख्यो भने एल भन्दा ग्रेटर हुन्छ ऱ्याट भन्दा स्मलर हुनु पर्यो सो हामीले पिआइजी राख्न सक्छौँ त्यसमा त्यो आउँछ है अहिले हामी लेफ्ट मोस्ट नोडको कुरा गरिरहेको छौँ टु कन्डिसन्स इन विच टप मोस्ट नोड had no left child and the other condition when the topmost node had a left child त्यो हामी हेर्छौँ सो म तपाईहरुलाई यो जुन छ 1038 I put it onto this one I'll give you some examples here the names I remember, okay, from this class. And then Mr. CR, so before we discuss this one here, to delete the leftmost node element in the non-empty subtree, whose topmost node is top भनेर भनिएको छ यसो गरौँ I have sent you this list. It contains the 6 names of the students in this class currently. त्यो लिस्टले एउटा बाइनरी सर्च ट्री बनाउनुस् है जुन अर्डरमा दिएको छ त्यही अर्डरमा बनाउनुस् ओके जुन अर्डरमा दिएको छ त्यही अर्डरमा बनाउनुस् if the Anus is the root then Rahul will come here Madhav okay let's edit it a bit फेरि यो अलिकति नमिल्ला अनुसलाई रुट बनायो भने अनुस भन्दा ओके control X control V let me just again मैले एउटा फेरि पठाउँछु मानव अनुस सँगै भयो यसो गरौँ यो जुन हाम्रो the link that I've sent to you so Anus Madhav Rahul गर्नु माधव राहुल अनुस भनेर गरे ओके अनुसलाई मैले बीचमा पारे तपाईहरुको अलिकति ब्यालेन्स होस् भनेर सो अहिले भर्खरै आएको च्याट मेसेज हेर्नुहोस् construct a binary search tree from that and delete the leftmost element right and delete a leftmost element construct a binary search tree and delete the leftmost node हुन्छ यो एल्गोरिदम म राख्छु र मैले तपाईहरुलाई अहिले बोलाउँछु ओके आई विल कल एनी वान अफ यु र्यान्डमली ओके डर लागिरहेको छ भने क्लास छोडेर जानुस् तर अहिले क्लासमा बस्यो भने चाहिँ यो गर्नु होला ओके राहुल बुझिएको छ एक्सरसाइज yes sir yes. Okay so construct a binary search tree and delete the leftmost node using the algorithm that I show you on the screen I mean 5 minutes of in 5 minutes we have sufficient time right
All right, I got the submission of Vishal. Your work is good, but there is something. Basic concept में के थियो भने कुनै पनि बाइनरी सर्च ट्रीको सुनिरहनु भएको छ विशाल? Yes, sir. कुनै पनि बाइनरी सर्च ट्रीको रुटमा भएको लेफ्ट रुट जुन लेफ्ट सब ट्री छ नि त्यसमा भएको सबै एलिमेन्ट त्यो रुट भन्दा सानो हुनुपर्छ। हेर्नुस् सुरेश त माधव भन्दा ठुलो छ नि हो? त्यो बाइनरी ट्री मात्र होइन, राइट? सुरेश यसमा यो सुरेश त राहुलको यतापट्टि जान्छ। ओके Yes, sir. है, अलिकति यसलाई फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने छ। अरू कसिको छ भने प्लिज सेन्ड, इफ यु वान्ट मी टु हेभ अ लुक अन टु इट प्लिज सेन्ड। र त्यसपछिको डिलिसन पार्ट चाहिँ अब हेरौँ, यदि यो सर्च ट्री नै थियो भने लेफ्टमोस्ट नोड जुन हाम्रो यो लेफ्टमोस्ट एलिमेन्ट डिलिट गर्नुपर्ने छ द्याट इज अनुस हियर, राइट? त्यो अनुस थियो, त्यो अनुसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ योर वर्क इज गुड। ओके, त्यो लजिक चाहिँ मिलेको छ तर बाइनरी सर्च ट्रीको कन्स्ट्रक्सन भएन। ओके विशाल? Okay, sir. Okay, anyone else wants to send their work? Okay, so I'll call out names. Neeraj Shrestha. Yes, sir. गर्नुभयो? छैन सर। छैन? किन नगर्नु भएको? आएन सर। आएन? बाइनरी सर्च ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्न आएन कि एल्गोरिदममा आएन? अलिकति नै आएन। तर क्लासमा बसिरहनु नै भएको छैन पहिलेको क्लासमा? बस्या थिएँ। अनि बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई भिजुअलाइजेसन टुलमा इन्सर्ट गरिएको थिएन आइटमहरू? अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले किन आएन भन्नु भएन? चन्दन मिश्र, चन्दन मिश्र, बाइनरी सर्च ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो? डन। ओके राहुल, I'll get back to you. चन्दनले गर्नुभयो कन्स्ट्रक्सन? Okay, I see Anus. You can see the work of Anus here. सर त्यो एल्गोरिदमको 2.3 चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ भयो है। हजुर, के रे? एल्गोरिदमको 2.3 लास्टमा सुरेश पछि सुयोग चाहिँ किन नराखेको? ए हैन त्यो त सुरेश हुनु पर्दैन, मिस्टेक भएको त्यो त। तल चाहिँ एनजी हैन र। त्यही हो सर। मेरो पनि त्यही हो। तर माधव राहुल सुरेश सुयोग एनजी आछ। सुरेश त उसको बीचमा चाहिँ ल्याएर एनजी हो नि त हैन? हो। एकछिन है त, ल म एक जनाको लिन्छु है। सो मैले राहुलको सुनेको थिएँ है। सो सुयोग चाहिँ र सुरेश भन्दा पछि आउने भएर राखेको भएको। राहुल बुझ्नु भयो? हैन सर, उसले तल लेखेको छैन के? केमा? त्यो छुटेको रहेछ, मैले छुटाएछु। लास्टमा चाहिँ लेखेको छैन, मेरो त्यही कम्प्लिट हो क्या ठ्याक्कै। माधव राहुल सुरेश सुयोग अनि एनजी लास्टमा चाहिँ एन्सर छ। लास्टमा लेखेको छैन, ठिक छ ल। हो त्यही एन्सर छ मेरो। ओके ल, ठिक छ। र यो मैले देखेँ। नाउ द वर्क अफ गणेश। इट्स राइट। ओके, सो राहुल होइन नि गणेश, तपाईँको भ्यालु यदि मैले यसलाई कसरी टर्न गर्ने हो, लेट मी जस्ट मिनिमाइज यसरी यसलाई। यु क्यान सी हियर, यता यदि मैले यसरी नै ओपन गर्नेछु, हेर्नु होला। अलिकति तपाईँहरूको मोबाइलमा हुन्छ भने सजिलो हुन्छ, नत्र भने टाउको जसरी सुरेश भयो नि एउटै ठाउँमा हुन्छ। सुरेश र सुयोग छ, त्यही भएर यस्तो भयो कि कस्तो हुन्छ भने सबैजनाले माइक म्युट गरिदिनु, फेरि अरूलाई अप्ठ्यारो होला है 2-3 जना बोल्दा बेला। सो राहुल एउटा लिफ नोड हो। इट्स द राइट साइड अफ द रूट नोड, द्याट इज माधव। ओके, सो राहुल भन्ने जुन
नोड छ त्यसको लेफ्टमा आउने भ्याल्युहरू सबै राहुल भन्दा लेस हुनुपर्छ तर सुरेश त ग्रेटर हुन्छ ओके तपाईको साथीहरूले अघि सबमिट गर्नु भएको थियो अनुजले गर्नु भएको थियो राइटमा राहुल हुन्छ रुट नोडको राइटमा राहुल हुन्छ रुट नोडको राइटमा राहुल हुन्छ त्यसपछि सुरेश सुयोग एन्ड देन यानी है गणेश एकचोटि त्यो हेर्नु होला अनि we can talk about that okay so नीरज श्रेष्ठ जस्तै अलिकति पनि बाइनरी सर्च ट्री नआउने को हुनुहुन्छ नीरज श्रेष्ठ जस्तै अलिकति पनि बाइनरी सर्च ट्री नआउने को हुनुहुन्छ कक्षा okay got your work okay thank you it's fine ठीक छ यो तर एकचोटि यो भनिदिनु न सुरेश र सुयोगको किन उस डबल लिफ्ट नभएको राहुलकोमा डबल किन भएको सर त्यहाँ त ए डबल लिफ्ट किन नभएको भनेर राहुलमा हजुर एकचोटि भनिदिनुहोस् न त्यहाँ चाहिँ एकदम कस्तो छ भने यो डबल लिफ्ट किन हुँदैन भने हाम्रो त यो बाइनरी ट्री नभएर बाइनरी सर्च ट्री हो करेक्ट हो बाइनरी सर्च ट्रीमा के हुन्छ तपाईले सम्झिनुहुन्छ भने लेफ्ट नोडहरु के हुनुपर्छ कुनै पनि एउटा नोड छ त्यसको लिफ नोडहरु हुन्छ नि जुन लिफ नोडहरुमा लेफ्ट नोड सानो हुनुपर्छ भ्यालुमा र राइट नोड ठुलो हुनुपर्छ हो र हाम्रो अर्डर अफ इन्सर्सन नै कस्तो थियो भने हाम्रो अर्डर अफ इन्सर्सन कस्तो थियो सर भयो sir. Okay now so Neeraj can you unmute your mic please yes sir okay so visualization हामीले गरेको थियो है बाइनरी सर्च ट्री हामीले 2 weeks अगाडि पनि सल्भ गरेको थियौ र अहिले पनि गरेको थियो तपाईको चाहिँ भिडियो राम्रोसँग आएन कि किनभने हेर्नुस् तपाईको साथीहरुले नै आफैले बुझाएर पठाउनु भएको छ अहिले भर्खरै नै देख्नु भयो हैन एक्जाम्पल सो बाइनरी सर्च ट्री को पहिलेको क्लासहरु प्लिज आफैले हेर्नु होला अनि हजुरले माथि लिंक अप माथिको स्क्रल गर्दै जानु भयो भने बाइनरी सर्च ट्री को भिजुअलाइजेसन टुल राखिदिएको छु ओके इफ यु हैव द तपाईले अब त्यो सिक्नु पर्ने छ र सिक्नको लागि त्यो भिजुअलाइजेसन टुलमा गएर जस्ट प्ले अराउन्ड विथ इट है निरज अनि क्लासमा चाहिँ अलिकति चाहिँ केही न केही सिकेर आउनुहोस् बाइनरी सर्च ट्री को बारेमा रियली इजी छ है थ्यांक यू निरज निरज जस्तै अरु पनि कोही हुनुहुन्छ भने सेम गोज टु यु अल हेरेर आउनु होला है त ओके सो यसमा स्टेप 2.3 हो कि 2.4 आउनु भएन पनि भन्नु भने कसैले मेरो 2.3 हल्का कन्फ्युजिङ भयो 2.3 कन्फ्युजिङ भयो ओके 2.3 कन्फ्युजिङ भयो भने हामी के गर्छौं भने यसमा हामी 2.2 र the leftmost element in the non-empty subtree whose topmost node is leftmost element in the non-empty subtree okay whose topmost node is top भनेर भनिएको छ यसको एनिमेसन नै छ भने एनिमेसन बाट हेरौं topmost node has a right side but not a left side यसो गरौं यो आउने स्टेप्सहरु हेरौं त्यसमा एल्गोरिदमहरुमा छैन भने चाहिँ पछि हामी 2.3 डिस्कस गरौं 2. त्यसबाट म प्रेजेन्ट गर्ने छु अहिले हामीले ट्राई गरेको चाहिँ this is what we tried but let's see there are many cases such as this implementation in Java यो चाहिँ अब हामी C मा इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्ने छौं डिलिटिङ अब लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट को थियो यो चाहिँ टप मोस्ट को भयो सो लेट अस टेक दैट top has no left side top has a left side so top has a left side को केसमा थियो हामी set parent to top and set current to top's left side okay current node के थियो अघिको केसमा हाम्रो अघिको केसमा let me just open that on another device so अघिको केसमा के थियो टपमा के थियो द भ्यालु माधव थियो राइट तपाईहरुले गर्नु भएको छ बाइनरी सर्च ट्री को प्लिज लुक अन
आफ्नो नोटबुकमै हेर्नुहोस् र हामी डिस्कस गर्छौँ। Step 2.3. So in our case, the top has a left child, that is Anus, right? So that has the element Anus. हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने छ। पेरेन्ट टु टप भनेर भनिएको छ, सेट पेरेन्ट टु टप भनेको छ। पेरेन्ट इज इक्वल टु मादर भन्ने भयो एन्ड सेट करेन्ट टु टप लेफ्ट चाइल्ड भनेको छ। सो CURR भनेको अनुस भयो। ओके, यतिसम्म बुझिएको छ। वाइल नोड CURR हेज अ लेफ्ट चाइल्ड भनेर भनिएको छ। सो CURR को लेफ्ट चाइल्ड छ त? CURR को लेफ्ट चाइल्ड छ त? CURR के छ? टप लेफ्ट चाइल्ड। अहिलेको लागि हाम्रो एक्जाम्पलमा CURR को लेफ्ट चाइल्ड थिएन, राइट? सो 2.2 बाट 2.3 मा आयो हो। सेट पेरेन्ट्स लेफ्ट चाइल्ड टु करेन्ट्स राइट चाइल्ड भनेर भनिएको छ। ओके, सेट पेरेन्ट्स लेफ्ट चाइल्ड, पेरेन्ट को लेफ्ट चाइल्ड भनेको अनुस नै भयो। ओके, टु CURR's राइट चाइल्ड भनेर भनिएको छ। CURR को CURR, if you see here, is that CURR को value कति छ यो स्टेटमा? What is the value of CURR? हजुर सर ती अनुसै छ हैन र? अनुस नै छ हो। CURR को भ्यालु अनुस छ, पेरेन्ट को भ्यालु माधव छ। 2.2 चाहिँ भएन। नोट CURR लेफ्ट सब चाइल्ड, त्यस 2.2 भएन। 2.3 मा आएपछि के हुन्छ भने सेट पेरेन्ट्स लेफ्ट चाइल्ड भनेको CURR's राइट चाइल्ड। CURR को राइट चाइल्ड छैन, नल छ। ओके, नल छ। सो इन आवर केस जुन हाम्रो यो भ्यालु के हुन्छ त? हाम्रो भ्यालु के हुन्छ? जुन माधव को लेफ्ट चाइल्ड को एड्रेस छ, इट इज सेट टु null. And then we have a binary search tree which has right trails, Madhav, Rahul, Suresh, Suyoga, Yanji Bhargav. Binary search tree, we are left with that. Deleting a topmost element. Delete the topmost element in a subtree. No children भएको बेलामा it's set to null. I got your message, Krijan. Thank you. The topmost node has no children. These are the cases. हेर्दै जाउँ। No children भएको बेलामा के हुन्छ भने just before लाई null set गर्यो भने delete भयो element basic. Topmost node has a right child but no left child भनेर भनिएको छ। Topmost node अघि राहुलको क्वेशन चाहिँ आउँदै थियो राहुल यसमा। अब topmost node has a right child but has no left child भनेर भनिएको छ। ओके, यसमा पनि सजिलो नै हुन्छ। बिफोर को जुन एड्रेस छ लाइनमा आएको त्यसलाई र्याकमा भएको एड्रेससँग सेट गरिन्छ है। यो पनि क्लियर नै छ। लाइनमा भएको जुन लिफ नोडको एड्रेस छ त्यो चाहिँ बिफोर नगरेर सेट भएपछि के हुन्छ भने लाइन डिलिट हुन्छ है त, टपमोस्ट एलिमेन्ट डिलिट भयो। Topmost node has a left child but no right child. यो केसमा पनि बेसिक नै छ। जुन लाइनमा भएको फक्सको एड्रेस छ अथवा लिंक छ जुन लेफ्ट सब ट्रीको त्यो चाहिँ बिफोरमा आउँछ र लाइन चाहिँ रिमुभ हुन्छ। अब यो हेरौँ टपमोस्ट एलिमेन्ट, टपमोस्ट नोड has 2 children भनेर भनेको छ। ओके,
सो हामीले डिलिट गर्नुपर्ने के छ राहुल क्यान यु अनम्युट योर माइक तपाईको अघिको क्वेसन आयो यस सर है त हामीले यसमा अब डिलिट गर्नुपर्ने कुन छ त लायन छ है टप मोस्ट एलिमेन्ट डिलिट गर्नुपर्ने छ मैले ऱ्याट भनेको थिएँ है ठिक छ ऱ्याट पनि यस्तो हो कि ऱ्याट पनि एउटा टप एलिमेन्ट नै हो पी ग्रेड ट्रीको पी ग्रेड टाइगरको लागि त्यो राइट सब ट्री हो नि आफैमा एउटा बाइनरी सर्च ट्री हो त्यो राइट So you know, copy the right subtree's leftmost element into the topmost node भनेको छ and then delete the right subtree's leftmost element. So right subtree is here. So leftmost element के छ त PIG. यसलाई केमा कपी गर्ने भनेको छ टपमोस्ट नोडमा कपी गर्नु भनेको छ ओके यो गरियो PIG यदि यता माथि राख्यो भने यस्तो हुन्छ ल डिलिट द राइट कीज अनि यसको यो नोडलाई डिलिट गर्नु भनेको छ दिस इज हाउ इट हैज डिलिटेड द टप मोस्ट एलिमेन्ट राहुल यस सर त्यस्तो गर्न मिल्छ हजुर भन्नुस् न त्यस्तो गर्न मिल्छ सर सुन्दैछु म भन्नुस् सो त्यो चाइल्डलाई प्यारेन्ट बना जस्तो भएन यो चाइल्डलाई पेरेन्ट बनाएको जस्तो भयो ओके तर डु वी हैव एनी रेस्ट्रिक्सन दैट चाइल्डलाई पेरेन्ट बनाउन मिल्दैन भन्ने कुनै रेस्ट्रिक्सन छ त्यस्तो त्यस्तो त छैन सो अब जस्तै हाम्रो लायन फक्स र ऱ्याट मात्र भएको केसमा लायन डिलिट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइन डिलिट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ फक्सलाई माथि राख्ने हो हजुर फक्सलाई माथि राख्ने हो केस वाइज हेर्यो भने त तपाईले फक्सलाई माथि राख्यो भने के हुन्छ भने तपाईको इन्ट्याक्ट नै हुन्छ है त्यो हाम्रो राइट र लेफ्टको कुरा इन्ट्याक्ट हुन्छ राइटमा ग्रेटर हुनुपर्ने र लेफ्टमा स्मलर हुनुपर्ने राइटलाई माथि राख्ने भने इन्ट्याक्ट नै हुन्छ सरी राइटलाई माथि राख्नु मिल्दैन फक्सलाई माथि राख्नु पर्यो हैन सरी फक्सलाई माथि राख्नु मिल्यो सो बेसिकली पेरेन्ट चाइल्ड हुन नमिल्ने अथवा चाइल्ड पेरेन्ट नहुन मिल्ने भन्दा पनि लेफ्ट र जुन राइट हाम्रो सब ट्रीहरू छ त्यसमा रहेको भ्यालुहरू इन्ट्याक्ट हुनु पर्यो लेट्स से हामीले टाइगर कपी गरेको थियो भने यसमा भने लायनलाई रिमुभ गर्न भने टाइगरको त यो त ऱ्याट त लेफ्टमा आउनुपर्ने थियो मिल्दैन थियो सर हजुर त्यो फक्स पी भन्दा त फक्स अगाडि आउनु पर्ने हैन त अनि त्यसरी अगाडि आइराकै छ त हेर्नु त फक्स लेफ्टमा छ त दुईटैमा यो के छ पनि लेफ्टमा छ यतापट्टि राइटमा छ हैन भन्न खोजेको फक्स त सानो भएर लेफ्टमा गएको त्यस्तो सानो भयो लेफ्टमा गएको भयो सर भयो है सो बेसिकली यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने दुईटा कुरा चाहिँ के हो भने एलिमेन्टहरु हजुर भन्नुस् सो त्यो हामीले क्याट र फक्सलाई पनि इन्टरचेन्ज गरेछौँ नि हैन क्याट र फक्सलाई इन्टरचेन्ज गरेको छौँ कि गरेको छैनौँ के भन्नु भएको सो त्यो फक्स चाहिँ क्याटको चाइल्ड थियो नि पहिले त हैन अनि यो अहिले प्रब्लम यहीँबाट नै स्टार्ट भन्छ बिफोर र आफ्टर है त हजुर प्रब्लम यहीँबाट नै स्टार्ट भन्छ बिफोर र आफ्टर हैन जस्तै तपाईको यो हो कि हाम्रो मेन प्रब्लम है त यसमा टप मोस्ट हजुर बुझ्नु न बुझे सर बुझ्नुभयो ओके to delete the topmost element in the subtree is topmost node is top भनेर भनिएको छ topmost element delete गरेको र अघि जुन हामीले तीनवटा कन्डिसन we discussed एउटा लेफ्ट साइड नभएकोमा अथवा राइट साइड नभएकोमा अनि देन टु चिल्ड्रेन भएको केसमा इफ द टप हैज टु चिल्ड्रेन भएको केसमा एल्गोरिथम चाहिँ यसरी छ यो हामीले बुझिसकेको छौं केस 1 2 केस 1 3 केस 4 जुन हाम्रो कता गयो थियो किन आउँदैन यस ओके
सर हजुर राहुल सो अघि तपाईँले दिनुभएको क्वेसनमा होइन हजुर हजुर माधवलाई डिलिट गर्ने कसरी माधवलाई डिलिट गर्ने कसरी ओके अनुजलाई माथि राख्ने हो अनुजलाई माथि नराख्ने अथवा अनुजलाई डिलिट गरिसकेको छ होइन त कि माधवलाई मात्रै डिलिट गर्नु पर्यो माधवलाई मात्रै डिलिट गर्ने त्यो फर्स्टको ओरिजिनल ट्रीलाई माधवलाई मात्रै डिलिट गर्ने अब हाम्रो दुईटा कुरा के छ हामीले डिलिट गरेपछि दुईटा कुरा के ट्रु अर फल्स हुनु पर्यो त्यो पहिला मलाई भन्नुहोस् त ल दुईटा कुरा इन्ट्याक्ट के हुनुपर्छ दुईटा रुल्स अफ बाइनरी सर्च ट्री those rules that right मा भएको भ्यालु ग्रेटर हुनु पर्यो लेफ्टमा भएको भ्यालु स्मल हुनु पर्यो है हो कि होइन सो अब यदि हामीले अनुज थियो र माधवलाई हामीले टप एलिमेन्ट हो राइट त्यो इट इज द टप एलिमेन्ट र यदि हामीले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने थियो भने हामीले डिरेक्टली जुन यो केसमा चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट जुन माधवमा आएको लिङ्क छ नि जुन तपाईहरुले सेन्ड गर्नु भएको थियो जस्तै जुन बिफोरमा त्यो लिङ्कलाई हो त्यो त बुझे के तर अनुज भकै कुरामा के अनुज भकै केसमा चाहिँ माधवलाई डिलिट गर्ने भने अनुज भकै केसमा तपाईले जुन भ्यालु कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा हैन भ्यालु कपी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन रुट एलिमेन्ट छ त्यसमा इन दिस केस वी कुड कपी द भ्यालु अफ अनुज एन्ड देन त्यो जुन अनि अनुज कपी गरिसके पछाडि जुन रुटबाट आएको लेफ्ट सब ट्रीको एड्रेस थियो त्यसलाई क्लियर गर्दै पनि भयो सर हजुर सर माधवलाई डिलिट गरेर राहुललाई राख्दा नि हुन्छ नि हैन हैन तर राहुललाई राख्दा पनि हुन्छ राहुललाई राख्दाखेरि के हुन्छ तर फेरि तपाईले कसरी चुज गर्नुहुन्छ कि कुन लेभलबाट चाहिँ निकाल्ने भनेर अघिको केसमा के थियो लेफ्ट सब ट्रीको लेफ्ट आइटमलाई कपी गर्नु भनेको थियो यसमा हेरौँ एकछिन आएको छैन टप मोस्टको एक्जाम्पलमा थियो यो भयो एउटा सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा थियो हामी यो पनि होइन हो राइट सब ट्रीको लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट त हामीसँग छैन हाम्रोमा त नन छ यो केसमा इन केस जुन हाम्रो यो अहिलेको एक्जाम्पल थियो तपाईहरुको नामको त्यही भएर माथिको भ्यालुलाई लियो नत्र भने यदि कसले सोध्नु भएको थियो आई गेस यदि अश्लेषाको भोइस हो जस्तो लाग्यो मलाई सो यदि तपाईले राहुललाई कपी गर्नुहुन्थ्यो भने सुरेशलाई पनि माथि कपी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सुरेशलाई पनि फेरि माथि ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो यान्जीलाई पनि फेरि पछि माथि ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो अपरेसनहरु कति धेरै भयो टाइम कम्प्लेक्सिटी कति धेरै बढ्यो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कति धेरै बढ्यो सो हाम्रो जुन यो माधव अनुज राहुल सुरेश सुयोग र यान्जीको केसमा भएको त्यो ट्रीको केसमा त्यो राइट सब ट्री हेरौँ त्यो राहुल सुरेश सुयोग र यान्जी भन्ने सब ट्री थियो नि त्यो राइट सब ट्रीमा त लेफ्ट मोस्ट नै छैन नि राइट त्यो लेभलमा लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट छैन राइट ट्रेल्स मात्रै छ त्यही कारणले हामी रुटकै लेफ्ट नोडमा आएर त्यो भ्यालु चाहिँ लिन्छौँ एल्गोरिथम अगाडि हेर्नु अनुजलाई टपमा राख्ने भन्नुभयो हो अनुजलाई टपमा राख्ने अनुजलाई टपमा राखेर अनि तलको ट्रिजहरु मिल्छ र फेरि मिल्छ नि त मिल्छ हो मिल्छ हैन त केसमा हुन्छ हुन्छ भयो हैन ओके ल सर अनि हजुर राहुललाई टपमा राखेर अनुजलाई राहुलको लेफ्टमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन एकदम हुन्छ त्यो पनि गर्न मिल्छ तर अपरेसनहरु कति धेरै बढ्छ हेर्नुस् कम्प्लेक्सिटीको कुरा हैन ओके हैन कि त अब सिधै अनुजलाई चाहिँ
यसमा पनि दुईटा अप्सन हुन्छ मिनिमम दुईटा अप्सन जब हाम्रो एउटैमा भइरहेछ भने हामी दुईटा किन गर्ने मिनिमम दुईटा कस्तो हुन्छ भने सिधै राहुलको लेफ्टमा चाहिँ अनुष्का ल्याएर राखिदियो हैन अनि जुन हेडरबाट आएको जुन लिङ्क छ नि फर्स्ट लिङ्क त्यसलाई राउन्ड बनायो त्यही पनि त्यसमा दुईटा स्टेप छ के हो कति पर्छ यसो गरौँ यो अझै हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ यसमा सो आई विल लिभ यु विथ नम्बर्स टुडे एकछिन म नम्बर हेर्दैछु है मिलेको छ कि छैन भनेर 32, 4, 2, 1, 42, 41, 95, 32, 50, 57. Okay, यो numbers के केस छ यसलाई एउटा बाइनरी सर्च ट्री कन्स्ट्रक्ट गरौँ र डिफरेंट टाइप अफ डिलिसन चाहिँ एउटा ब्रेनस्टर्म गरेर आउँ भोलि हामी त्यो भिजुअलाइजेसन टुल नै राखेर नि डिस्कस गर्छौं हुन्छ यसमा अलि बढी डिस्कसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो धेरै जनाले क्वेशनहरु सोध्नु भयो हुन्छ can we do that can we construct this yes sir त्यो नम्बर कति कति हो सर त्यो च्याटमा छ है 42 हो कि 42132 स्पेस भएको नम्बर युनिट हो सँगै भएको नम्बर एउटा डबल डिजिट हो 34 4 2 1 42 41 95 32 57 राहुल यस सर निनीहरुलाई चाहिँ अस्तिको लिंक उहाँले भेटाउनु भएन भने उहाँलाई त्यो लिंक हेड गरिदिनु होला है त्यो लिंक पठाउनुलाई हुन्छ ए मसँग यहाँ खुलेर रहेछ ल म पेस्ट गरिदिन्छु है त ल यहाँ पेस्ट गरिदिनु